Good morning, my dear students. In this video clip, I want to discuss about that is a gravitation field. In previous video clip, already I have discussed about that is acceleration due to gravity, the variation of the acceleration due to gravity with the depth and variation of acceleration due to gravity with altitude h. Then in this video clip, I want to discuss about that is gravitation field, gravitation potential energy, and one more thing, that is a gravitation potential. Now what is the gravitation field? What is that is the gravitation field? Gravitation field andre ಏನು? What is the gravitation field? Now it is vector quantity. ಇದು ಏನಿದು? ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು. ಯಾವುದು? Gravitation field. Now gravitation field, it is represented by capital letter E. You know that the gravitation force. ನಮಗದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎನಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ one example I want to take, that is the earth. It always attracts that body with a certain force. That force is said to be gravitation force. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಇದೆ. ಅರ್ತ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. there is a space around the space or that is region, space or region around the planet or earth which experiences the gravitation force on a body of mass m. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ? ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಿದು? ಈ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಲ್ಲೇ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಫ್. ಇಲ್ಲೇನದ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಮ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಯು ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಆರ್. ಇದೇನು ಆರ್ ಇದು. Now how you measure the gravitation field? That gravitation force is equal to G into M divided by R square. F is equal to G into M divided by R square. How you measure the gravitation field at this point? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? This gravitation field is measured by the ratio of the whatever the gravitation force act on a body divided by the mass. It means it is measured by the ratio of the gravitation force act on a body of mass, certain mass, to that mass. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್. ಇದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೀಲ್ಡ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಇಂಟು ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೆದು ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಬರಿತೀವಿ, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಇಂಟು ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್. ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು? ಈ ಥರ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ into m divided by r square. It is the expression for the gravitation field at this point at a distance r from the center of the planet. Suppose e point ಬರೋಣ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಫ್
ಇಫ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 kg, ಎಮ್ 1 kg ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಂದರೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಫ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್. Now it is a very important definition. The definition of the that is a gravitation field. The gravitation field at a point is defined as the amount of force experienced by the body of mass 1 kg is called gravitation field at that point. Once again I repeat, the gravitation field at a point is defined as the amount of gravitation force experienced by a ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಸ್ 1 kg. ಇದು ಏನಿದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ kg. SI ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ that is a gravitation field, Newton per kg. SI unit of the gravitation field is Newton per kg. Dimension formula no ಬರೀಬಹುದು. That dimension formula of the gravitation field is, what is the dimension formula for the force? This is the m raised to 1, l raised to 1, t raised to minus 2 divided by, now this is mass m raised to 1. That is the dimension formula of the gravitation field is m raised to 0, l raised to 1, that is the t raised to, I think it is minus 2, l raised to 1, t raised to minus 2. ಹೀಗೆ ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದು ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು 1, ಟಿ ರೇಸ್ ಟು minus 2, m raised to 0, l raised to 1, t raised to minus 2. This is about, that is the gravitation field. Now we come to the point, that is the gravitation potential energy. Now work power energy ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾವು PE is equal to mgh ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತವಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಎಸ್, expression for gravitation potential energy. Gravitational potential energy. Gravitation potential energy. Yes, it is represented by U. How you define this one, gravitation potential energy? Yes, you know the one very important point. What is that point? Once the body move from one point to the another point, whatever the amount of work done in a body is equal to energy. Namaga ee point gottada. Yes, whatever it is here, that point is whatever the work done is equal to potential energy. Now how you define this one? Yes, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಅರ್ತ್ ತಗೋತಾನೆ, ಅರ್ತ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್, ಅರ್ತ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ತೊಗೋತಾನೆ. ಇದರ ಮಾಸ್ ಎಮ್, ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಓ. ಈಗ ನನಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಎಲ್ಲೇ, ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿನೊಳಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗ್ಯದ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಆಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ಯು ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್. ಎಸ್, ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಈಸ್ ಆರ್. Now there are 2 points you have to take here. This is a point A, this is said to be point B. Point A, point B ತಗೋತೀನಿ. ಇವಾಗಿಲ್ಲೇ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ? ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ? ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಎದಿಂದ ಬಿಗೆ. ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಧ್ಯೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾಗತ್ತಿ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್. ಹೌ ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಒನ್?
The gravitation potential energy at a point is defined as the amount of work done in a moving body from infinity distance to the point against the gravitation force, or that is by the gravitation field. By the gravitation field. Actually ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಾನೇ ಸೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೈ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ದ gravitation potential energy at a point is defined as the amount of work done in a body of mass m when it is bringing from infinity distance to the point. ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಕತಿ ಅದು ಏನಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇವಾಗಿಲ್ಲೇ ನಾ ಏನಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ force act on M at B. at point B ದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? F is equal to, yes, according to Newton's law of gravitation you have to take here, F is equal to G into M divided by x square. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾನಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿದಾಗ ನಾ ಬಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇವಾಗ ನಾ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಟು ಎ, ದ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ when body move from B to A through the distance dx, small distance. That small work done is equal to force into displacement. ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಯು ಸೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಈಗ ಈ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತು, ಇಷ್ಟೊಂದಿಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತು. ಈ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಇಷ್ಟದ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ when body move from infinity to distance r, ಅಂದ್ರೆ x equal to infinity to x is equal to r ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ w is equal to integration over infinity to r, this is dw. Yes, the integration over infinity to r dw is that is g into m divided by x square into dx ಆಯ್ತಿಲ್ಲ, dw. Now equation number 2 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, it is the expression for the small amount of work done when body move from point B to the point A. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವೆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲೇ ಜಿ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಎಮ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಮ್. ಇನ್ನು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ 1/x⁴ dx, ಇದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಇಂಟು ಎಮ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್ x⁻² dx. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ x⁻² dx -2 dx ಅಂತಂದ್ರೆ x⁻² + 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -2 + 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅದ, ಅವು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು -2 + 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -2 + 1. Okay, this is the infinity lower limit, upper limit r. Here w is equal to, what you have to take now, see here, g into m. Yes, this is x raised to -1 divided by -1. Upper limit r, lower limit infinity. Yes, then w is equal to, what you got now, see here, g m into bracket, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೊರಗಡೆ -1 ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ -1 ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ನಾನು. ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, 1/x ಆಯ್ತು ಇದು. ಓಕೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. x raised to -1 means 1/x. therefore w is equal to -gmm. ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಮೊದಲೇ, -1/∞. ಇದು ಏನಾಯ್ತು, 1/∞. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಇದು ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು, ಎಸ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, -g m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ when a body of mass m move from infinity distance to the point. Here w is equal to, this is equation number what? This is equation number 2, this is equation number 3. Fine. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ, here w is equal to u. Therefore u is equal to -gm into m divided by r. It is the expression for that is gravitation potential energy at a particular point. ಇದು expression for the gravitation potential energy possessed by a body of mass m. Now SI unit of gravitation potential energy is joule. ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, gravitation potential energy. Yes, okay. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತಲ್ಲೇ, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ MGH ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ ನಾವು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇದು ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೆರಿವೇಷನ್, ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವುದು, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೌಲ್. ಅದರೊಳಗೇನು ವಿಚಾರನೇ ಇಲ್ಲ, ಜೌಲ್ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವೈ ಯು ಟೇಕ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, ವೈ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. This gravitation potential energy possessed by the body by the attractive force. ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಬೈ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ವೆನ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ,
ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸರಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್, ಎನರ್ಜಿದು ಇದ್ರದ್ದು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? Once again I repeat the definition of the gravitation potential energy before going to that is gravitational potential. Gravitation potential ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. The gravitation potential energy at a point is defined as the amount of work done in a body of mass m when it is bringing from infinity distance to the point in the gravitation field. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೌ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲಿ you observe this definition. The gravitation potential at a point is defined as the amount of work done in unit mass of the body. The amount of work done in unit mass of the body when it is bringing from infinity distance of the point against the or said to be in the gravitation field. It is actually by the ಬರ್ತಿದ್ದು, ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್, ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವೆನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? P is equal to U, this is for unit mass, this is for unit mass. For unit mass it means m is equal to 1. ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು, V is equal to U by m ಬರೀಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹಾಗೂ ಬರೀಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ P is equal to G ಇಂಟು ಮೈನಸ್ G ಇಂಟು m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಬಂತ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್. m is equal to cancel. Now P is equal to what you take here, minus G into m divided by R you have to take. This is expression for, that is gravitation potential. ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್. What about gravitation potential energy? It is also scalar. But gravitation field is vector. ಯೂಸ್ವಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ನಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ, ಜಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಬರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಬರಿತೇನೆ. ಎಸ್, ಇವಾಗಿಲ್ಲೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ದು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಜೌಲ, ಇದು ಮಾಸ್ ಕೆ ಜಿನ, ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ. Yes, SI unit of the gravitation potential is joule per kg. Dimension formula for this one is energy m raised to 1, L raised to 2, T raised to minus 2. Energy dimension formula. The dimension formula of energy, potential energy, m raised to 1, L raised to 2, T raised to minus 2. divided by m raised to 1. Yes, the gravitation potential dimension formula m raised to 0, L raised to 2, T raised to minus 2. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ, m raised to 1 minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ m raised to what you have to take here, m raised to 0, L raised to 2, T raised to minus 2 is the dimension formula for gravitation potential. Yes, in this video clip I have discussed one point is what is the meaning of gravitation field, expression, SI unit, dimension formula. Then
expression for the gravitation potential energy. Gravitation potential energy. SI unit is Joule. Dimension formula already you know the energy. Energy dimension formula and gravitation potential energy formula one and another same. You got the negative sign here. And definition of the gravitation potential and its expression and its SI unit and dimension formula. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬರುತ್ತಾ, ಅಟ್ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರುತ್ತಾ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ the gravitation potential energy and one more thing, that is the gravitation potential. ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು? ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ನಾವನ್ನ? ಎಸ್, ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನದು? ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೋತಾನೆ. ಇಸ್ ದ ಅರ್ತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಹೌದಾ? ಇದು ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಈಗಿಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದು? ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನೊಳಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಗೆ, ನಾವು ಯೂಸ್ವಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇದೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿದು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ತೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ಇ ತೊಳ್ತೀನಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಎಮ್ ಅರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಅರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿದೆ ಎಮ್ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಹೈಟ್ ಎಚ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲೆರ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಟೈಪ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ 2 ಟೈಪ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ. 2 ಇರುತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಅರ್ತ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಂದು ಇಮೇಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬಾಡಿಗೆ ಸರ್ಟನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Now certain velocity which is given to the body, then the body escape from the gravitation force of the planet or gravitation force of the earth. That velocity is called escape velocity of the earth. What you take here? Now the certain velocity is given to the body, then the body escape from the gravitation force of the earth. That velocity is called ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ನಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್? ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಅಷ್ಟೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂತಿಷ್ಟಪ್ಪ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ತ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ 11.2 km/s. 11.2 km/s ರೇಂಜ್ನೋ ನೀವು ಏನಾರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅರ್ತ್ ಫೋರ್ಸ್ನಿಂದ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ, ದೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ earth or it is said to be planet, that is called escape velocity of that planet. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನೊಳಗೆ ನಾ ಡೆರಿವೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ. Our total energy of that body is equal to sum of the potential energy and kinetic energy ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದಾಗಲ್ಲೇ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ನಾವು. ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, in the next video clip I want to discuss about that is the derivation of escape velocity. Thank you.